हेलो बच्चों, चलो अज असी करते हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 15 जिसका टाइटल है आर एनवायरनमेंट। पंजाबी च अध्याय 15 नूं असी साडा वातावरण भी कहने आ। बड़ा मज़ेदार ते ईजी चैप्टर है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। चैप्टर की डिटेल च जाण तो पहला अज जरा दो पिक्स देखते हैं। किहो जिहियां लग रही पिक्स? सोहणियां ने ना? की नज़र आ रहा इन्हां पिक्स दे विच भी आ साडी धरती ते उहदा वातावरण ही तो इत्थे नज़र आ रहा। किते जंगल नज़र आ रहे आ, धुप नज़र आ रही है, किते छां नज़र आ रही है, किते पानी नज़र आ रहा है, हवा नज़र आ रही। आ की आ? आइयो तो साडा वातावरण आ। सो आर एनवायरनमेंट ये जिहड़ा वर्ड है ये कित्थों आया? ये एक फ्रेंच वर्ड एनवायरनर तो आया। फ्रेंच दे इस वर्ड एनवायरनर का मतलब हुंदा सराउंड करना या एनसरकल करना, यानी कि साडे आस पास होना। सो जिहड़ी चीज़ साडे आस पास है उही तो साडा एनवायरनमेंट आ। हवा भी साडे आस पास आ, होर भी कई तरह के जी साडे आस पास हुंदे आ। सो ये साडा एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट करदे आ। साडे एनवायरनमेंट च जे कई तरह के प्लांट्स हुंदे आ तो फिर कई तरह के पहाड़, रेगिस्तान, हवा, लाइट, मिट्टी, आ सारा कुछ भी साडे एनवायरनमेंट का हिस्सा ही हुंदे ने। ते एनवायरनमेंट फिर की हुंदा? आर एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स फिजिकल सराउंडिंग्स, यानी कि साडे आस पास दियां जिहड़ियां भौतिक सराउंडिंग्स ने, जिहदे विच पहाड़ भी हो सकते ने, पत्थर भी हो सकते ने। अगर रेगिस्तान है तो फिर सैंड भी हो सकती है, प्लेन्स ने तो फिर मिट्टी भी हो सकती है। इस तो इलावा कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि कई तरह के जीव जंतु भी हो सकते हैं। इस तो इलावा उस रीजन दियां क्लाइमैटिक कंडीशनस, यानी कि मौसम किद्दां दा। धुप वाला मौसम आ, सुक्का मौसम आ, बरसात हुंदी है तो नमी वाला मौसम आ, ठंड आ, गर्मी आ। सो किद्दां दियां क्लाइमैटिक कंडीशनस ने वो सारा की बना रहा? एनवायरनमेंट बना रहा। दूजे शब्दां च आपां ये भी कह सकते हैं कि सम टोटल ऑफ all the conditions that affect the development and life of organisms ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ एनवायरनमेंट या वातावरण कहने आ। यानी कि जिन्नियां भी कंडीशनस ਜਿਹੜੇ जीव जंतु ने, ਜਿਹੜੇ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀ लाइफ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਤਾਵरण ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬ੍ਰੌਡ ਟਰਮ ਹੈ ਆਰ एनवायरनमेंट। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ एनवायरनमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ यानी कि नॉन लिविंग ते लिविंग कंपोनेंट्स एक दूजे नाल इंटरैक्ट करते हैं तो वो जिहड़ी यूनिट आ उन्होंने असी इकोसिस्टम भी कह दिंदे आ। आओ हुण असी देखिए कि परिस्थितिक प्रबंध या इकोसिस्टम की हुंदा। आपां फिर शुरुआत सोहणियां जिहियां पिक्स तो करते हैं। देखो सोहणियां सोहणियां पिक्स देख के वैसे मन नूं खुशी हुंदी है, तो जदों मन नूं खुशी हुंदी है तो पढ़ाई का मज़ा आंदा, फिर पढ़ाई बोरिंग नहीं लगती। सो आ सोहणियां जिहियां जिहड़ियां पिक्स सानूं दो नज़र आ रही ने, इहदे च की नज़र आ रहा? देखो लेक नज़र आ रही है, पहाड़ नज़र आ रहे ने, बदल नज़र आ रहे ने और किन्ने सारे ट्री नज़र आ रहे ने। इस तरह इस पिक च भी पानी है, पत्थर है, पहाड़ ने, पौधे ने। ये इहो जिहा एक परिस्थितिक प्रबंध है जिहदे विच कि लिविंग ते नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक दूजे दे नाल रल मिल के इंटरैक्टिव वे च रहिंदे आ। सो ये जिहड़ा इकोसिस्टम है ये की हुंदा? इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बायोस्फेयर। जिहड़ा जीव विज्ञान है या बायोलॉजी है, इहदे विच जिहड़ा इकोसिस्टम दा कंसैप्ट है ये A.G. टेंसली ने 1935 दे विच इंट्रोड्यूस कीता सीगा। सो ये जिहड़ी टर्म है इकोसिस्टम ये 1935 च A.G. टेंसली ने दित्ती है। कंपोनेंट्स की हुंदे किसी इकोसिस्टम दे, यानी कि किसी भी परिस्थितिक प्रबंध दे घटक की हुंदे ने। जे घटक देखने तो दोबारा आपां उन्हां ही सोहणियां जिहियां पिक्स ते वापस जाने आ ते फिर देखते हैं भी उहदे च किहड़े-किहड़े घटक सानूं नज़र आ रहे ने। आ देखो आही आ ना दो पिक्स सोहणियां जिहियां, है ना? ये की है? ये लेक इकोसिस्टम आ इधर पहाड़ ने, जे तो ये बर्फ नाल ढके ने तो फिर ग्लेशियर्स ने, लेकिन इधर जंगल भी ने तो फॉरेस्ट भी अपने आप दे विच एक इकोसिस्टम हुंदा।
सो चाहे ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਆ। ਸੋ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੌਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਟਰੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੌਦੇ ਕੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜੈਵਿਕ ਘਟਕ ਉਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਇਓਟਿਕ ਤੇ ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਲੇਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਫਿਰ, ਆ ਕੀ ਹੈ? ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਘਟਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਕੀ ਨੇ? ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੀ ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆ? ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਮਨੀਵੋਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਮਨੀਵੋਰਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਵ ਆਹਾਰੀ, ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟਸ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟਸ ਖਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਨੀਮਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨੀਮਲ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਐਨੀਮਲ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਮਨੀਵੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਸ ਹੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਫੰਜਾਈ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਨੀਮਲ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਲਣਾ ਸੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡੈਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 9th ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀਆਂ 5 ਕਿੰਗਡਮਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿੰਗਡਮ ਮੋਨੀਰਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਿੰਗਡਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟ ਦੀ, ਫੰਜਾਈ,
प्लांटी जिस प्लांट्स आ जाएंगे, तो एनीमेलिया जिहदे एनीमल्स आ जाते हैं। सो 9th स्टैंडर्ड जिहड़ियां तुसीं 5 किंगडम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कीतियां ने, वो सारियां भी बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ ईकोसिस्टम दियां ही कैटेगरीज ने। और किसी भी ईकोसिस्टम च ये अलग अलग तरह के जिहड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने वो एक दूजे दे नाल भी इंटरैक्ट करते हैं, तो अबायोटिक कंपोनेंट्स के नाल भी इंटरैक्ट करते हैं, ताइयों ते बनती है फंक्शनल यूनिट। तो आओ फिर अबायोटिक कंपोनेंट्स भी वेख लैंदे आ। वॉट आर अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन ईकोसिस्टम? देखो ये हवा आ जूगी, है ना, एयर। जो असी हवा की या एयर की गल करते ना, तो उन्होंने असी दो तरह के नाल इमैजिन करते। एक तो गैसिज, यानी कि हवा के अंदर दियाँ गैसिज, ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन होगी, है ना। इस तरह ही जो हवावां चलदियां ने तो विंड दी फॉर्म च चलदियां, सो किसी फॉर्म च लै लो, है तो अबायोटिक कंपोनेंट ही। इस तरह ही लाइट यानी कि प्रकाश, ये भी अबायोटिक कंपोनेंट है। हुण ये जिहड़ा प्रकाश है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स वास्ते बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रकाश जिहड़ा हैगा ये एनर्जी लैके आंदा साडी अर्थ दे उत्ते। ते इस जिहड़ी एनर्जी नूं, इस प्रकाश नूं ट्रैप कौन करदा? प्रोड्यूसर्स करदे आ। गां फिर प्रोड्यूसर्स तो ये एनर्जी जिहड़ी है हर तरह के होर जिहड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने उन्हां तक पहुँचदी है। सो लाइट जिहड़ी है किसी ईकोसिस्टम दे विच एनर्जी इनपुट जिहड़ी है उहदा मेजर सोर्स है, जिहड़ा कि सानू सन तो यानी कि सूरज तो मिलता। इस तरह ही पानी तो बगैर तो जिंदगी हो ही नहीं सकती। सो लाइफ इज़ नॉट पॉसीबल विदाउट वाटर। इस तरह टैंपरेचर यानी कि तापमान किन्ना वा किसी जगह का, कोई जगह ठंडियां होंदियां ने, कोई गर्म होंदियां ने, अलग अलग तरह के टैंपरेचर्स होंदे ने। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वास्ते जिहड़ा फेवरेबल टैंपरेचर हुंदा वो हुंदा 20 to 40 डिग्री सैल्सीयस का। उस तो घट या उस तो वध, यानी कि 20 डिग्री सैल्सीयस तो घट या 40 डिग्री सैल्सीयस तो वध दा टैंपरेचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वास्ते कोई बहुता फेवरेबल नहीं हुंदा। इस तरह ही सॉयल, कई तरह दीयां मिट्टियां ने और कई तरह के मिनरल्स हुंदे ने सॉयल्स के अंदर। इस तरह ही पीएच दे बारे तुसी कैमिस्ट्री च पढ़िया होया भी एसिडिक आ कोई चीज़ के बेसिक आ, है ना, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਐਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ? ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਬਾਇਓਟਿਕ ਐਂਡ ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਤੇ ਅਜੈਵਿਕ ਘਟਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ। दूजे शब्दों च आप इदा भी कह सकते हैं भी ईकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ होल बायोटिक कम्यूनिटी ऑफ अ गिवन एरिया प्लस बायोटिक एनवायरनमेंट, यानी कि किसी भी एक गिवन एरिया के अंदर जिन्नी भी वैरायटी ऑफ बायोटिक कम्यूनिटी मिलती है, यानी कि जिन्ने भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, जानवर मिलते हैं, पंछी मिलते हैं, कीड़े मकोड़े मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, जो भी मिलते हैं उन्हां सारियां नूं इकट्ठा करके नाल अबायोटिक यानी कि अजैविक घटक जोड़ दिते जाण ते बनदा एक ईकोसिस्टम। ते ये जिहड़ा ईकोसिस्टम हुंदा ये नैचुरल भी हो सकदा यानी कि कुदरती जिद्दां कि जंगल हो गए, ते आर्टिफिशियल भी हो सकदा यानी कि मैन मेड यानी कि इंसान दा अपना बनाया होया, जिद्दां कि क्रॉप फील्ड। साडे खेत जिहड़े खेत ने वो कुदरती नहीं हुंदे, जंगल कुदरती हुंदे आ। खेतां दे विच तां असीं आप अपनी मर्जी दीयां फसलां बीजदे आ। सो ये की है आर्टिफिशियल या मैन मेड ईकोसिस्टम हुंदे। इस तरह ही इक्वेरियम दे विच मच्छियां पालियां जांदियां, है ना। सो कई बारी लोग जिहड़े ने इन्हां नूं डेकोरेटिव परपज़ दे लई यूज़ करदे आ। सो इक्वेरियम भी आर्टिफिशियल या मैन मेड ईकोसिस्टम हुंदे ने। जदों कि जिहड़ी कोई लेक हो गई, कोई छप्पड़ हो गया, वो की हुंदा? वो नैचुरल ईकोसिस्टम हुंदा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ईकोसिस्टम। हुण आपां इक्वेरियम की गल करते ही पए सीगे ते आपां ना एक एक्टिविटी या एक क्रिया भी करके वेख सकते हैं बई तुसी इक्वेरियम जिन्हों पंजाबी च आपां जल जीवशाला कहने आ वो बनाउण दा यतन करिए। हुण उहदे लई आपां नूं की कुछ चाहीदा? पहली गल तां पानी चाहीदा, ते पानी दे विच हवा होनी चाहीदी आ, भोजन होना चाहीदा। सो आपां की करदे आ कि पानी जिहड़ा हुंदा उहदे विच एक पंप दे नाल हवा जिहड़ी है ना वो इंड्यूस करते हैं ताकि ऑक्सीजन पानी दे विच घुल जाए। फिर असीं बाजारों भोजन लैके आने मच्छियां दा, ये सानूं बाजार तो मिल जांदा ते फिर मच्छियां पावांगे, है ना। जे आपां इहदे विच कुछ पौधे लगा दईए तां ये एक स्वै निर्वाह सिस्टम बन जाएगा। सो क्योंकि असीं आप बना रहे हैं, ये कुदरती नहीं गा,
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਏਰੀਅਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਜੀਵਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਨਵ ਨਿਰਮਿਤ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮੈਨ ਮੇਡ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਏਰੀਅਮ ਆ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ? ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨ ਮੇਡ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲ ਸੜ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਝੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਡ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਸਰਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬਰੋਡਰ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਕੁਦਰਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ, ਦੂਜੇ ਹੋ ਗਏ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵ ਨਿਰਮਿਤ ਜਾਂ ਮੈਨ ਮੇਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨਵ ਨਿਰਮਿਤ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਟਰਸਟਰੀਅਲ ਇਕੁਐਟਿਕ। ਟਰਸਟਰੀਅਲ ਇਕੁਐਟਿਕ, ਟਰਸਟਰੀਅਲ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਕੁਐਟਿਕ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵੀ ਟਰਸਟਰੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਕੁਐਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵੀ ਟਰਸਟਰੀਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਕੁਐਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਕੁਐਟਿਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ? ਇਕੁਏਰੀਅਮ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਕੁਏਰੀਅਮ ਕੀ ਆ? ਇਕੁਐਟਿਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਖੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਟਰਸਟਰੀਅਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰਸਟਰੀਅਲ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰੀਜਨਸ? ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਗਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੁਐਟਿਕ ਨੈਚੁਰਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਰੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹਿਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਰੀਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਗੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਗਿਆਨ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲੇ ਬਟੋਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੂੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪੈਕਟ ਜਾਂ ਥੈਲੀਆਂ ਥੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਕੋਈ ਰੱਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਬਲ ਪੈਕ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਬਲ ਪੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਫਟੇ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਟੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਲਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗਮਲਾ ਹੋਵੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਬ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮੋਟੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਤ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਤਰੋਂਕ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿੱਲਾ ਰੱਖਣਾ। ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਰੋਂਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਖੋਦ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਭਲਾ। ਸੋ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਚਨ ਵੇਸਟ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਕੂਗਜ਼ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਪਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੱਬਲ ਪੈਕ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜੈਵਿਕ ਵਿਘਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨੋਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈਵਿਕ ਵਿਘਟਨ ਜਾਂ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਵਿਘਟਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼?
ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤੇ ਨੌਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ? ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੈਵਿਕ ਵਿਘਟਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨੌਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਜੈਵਿਕ ਵਿਘਟਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਵਿਘਟਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 'ਚ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈਵਿਕ ਵਿਘਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨ ਵੇਸਟ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਲਾਂਟ ਰਿਮੇਨਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਮੇਨਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਰੋਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪਲਾਂਟ ਰਿਮੇਨਸ ਨੇ। ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਪੇਪਰ, ਵੁੱਡ ਜਾਂ ਕਿਚਨ ਵੇਸਟ ਆ। ਕਿਚਨ ਵੇਸਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਛਿਲਕੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਆ? ਕਿਚਨ ਵੇਸਟ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਡੈਡ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਮੋਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੌਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਜਾਂ ਅਜੈਵਿਕ ਵਿਘਟਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਮੋਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 'ਚ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਥਰਮੋਕੋਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਪਲੇਟਾਂ, ਕੱਪ ਹੁੰਦੇ ਥਰਮੋਕੋਲ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਫੋਇਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫੋਇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫੋਇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਜਾਂ ਅਜੈਵਿਕ ਵਿਘਟਨ ਪਦਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।